सिविल सर्विस एग्जाम रे सफलता एक उच्च मानर सफलता आम कहीपर टिकाबाली सहरर राजीव नगर यही नगरर जड़े शिक्षक भाई आज वेस क्वालिफाई करिसेंती। यही खबर शुणा पर टिकाबाली प्रेस एसोसिएशन रो भाई माने पहुँची कथा सक्सेस पाई जो इन्स्पिरेशन रहिबो अन्य भाई भणी मानक पाई से विषय आलोचना करिबा। खूब कम समय आमे आलोचना करिबा स्ट्रैटेजी विनिंग स्ट्रैटेजी एवं स्टडी विभिन्न दिग को नहीं आलोचना करिबा। प्रथमे परिचय मागिबा तापर आगु बढ़िबा। सर आपन परिचय रखिबे टिके। नमस्कार मु गुरुप्रसाद साहू आया मो घर चकाबाद ब्लॉक ब्राह्मणपाद गाँ मु बर्तमान शिक्षकता करुच्ची फुलबाड़ी ब्लॉक रे रहुची टिकाबाली राजीव नगर रे बर्तमान मु एसएसडी डिपार्टमेंट रे टीचर भाव काम करुच्ची। सर आम देखु बेले बेले जड़े किसी जॉब हाथेला परे किसी पैसा पत्र आसिला परे आगु को जीवारे बेले बेले से माने टिके रिलक्टांट होती किंतु आम देखिलु आपंकर माने जॉब करुछंती आपंकर मिसेस भी जॉब करुछंती तथापि ये जो आग्रह रखिले ये आग्रह पछरे आपनको किए इंस्पायर करछंती केमिति मोटिवेटर आपण केमिति हेले से विषय कोन कहबे टिके। सिविल सर्विस पे प्रिपेयर हेबारे मोर मोटिवेशन होचंदी मोर स्टूडेंट माने मो पिला माने जो मान को पई मो टीचर भाबरे काम करि आसुची 18 वर्ष रो अधिक समय हला मु लक्ष्य कली जे आम पिला मानकर जो पारिवारिक बैकग्राउंड अछि भारी दुर्बल जोठी बापा माँ मैंने से यथेष्ट सपोर्ट दे पारना आमर शिक्षण प्रक्रिया गोटे मुख्य स्तंभ होती बापा माँ मैंने अभिभावक मैंने जदि से दृढ़ रही पारे से पिला सपोर्ट दे पारे ताहले आमर शिक्षण सब संपूर्ण होता है सफल होता है। एवं लक्ष्य करी आम पिला बापा माँ मैंने जेहेतु आर्थिक दृष्टि स्वावलंबी नुहति से यथेष्ट परिमाण से पिला सपोर्ट दे पारना तो शिक्षक भाव में मुझे जीवन को गढ़ार मोर जो लक्ष्य थिला एटा संपूर्ण भाव सफल होगापी मुझे लक्ष्य कली मत प्रशासक होगा पड़ो तेणु सिविल सर्विसेस प्रिपेयर हेली आ भगवान आशीर्वाद मुझे सफल हो। तामने आपण कहवा कथा शिक्षक जो प्लाटफर्म रही लोकों सह जोड़ी हवा विकास को उपाधि आगू ना सफिसीयंट टीचर पाई हो पारुनी तेणु प्रशासनिक अधिकारी है अनेक सुजोग मिल लोक मान सेवा करने। सर आपंकर जो प्रिलिमिनारी एग्जाम मार्क एवं तार प्लानिंग केमती कौन थिला टिके। आपन को तो प्रिलिमिनारी एग्जाम रे सब दुईटी पेपर देबा को पड़े आया जोटा प्रथम पेपर जोटार मार्क अनुसार आपन सिलेक्शन हेबे एवं द्वितीय पेपर टी होची क्वालिफाइंग पेपर जो मिनिमम किसी परिमाण मार्क रखले आपन क्वालिफाई करेंगे। तो जो माने भी एथिपे प्रिपेयर होचंती से माने से प्रथम पेपर टी को नहीं ही अधिक सीरियसली प्रिपेयर होंती एवं प्रथम पेपर आपंकर जो जनरल नॉलेज आसे करंट अफेयर्स आसे एवं ता सहित आपन स्टैटिक जीके आसे ये सब बाबद आपण यथेष्ट परिमाण रिसोर्सेस अच्छी आम पाखे अवेलेबल अच्छी ऑनलाइन रे अच्छी ऑफलाइन रे अच्छी जहाँ आगे नाला पिला चाहिए बही आनिक प्रिपेयर हो पारे चाहिए ऑनलाइन रे प्रिपेयर हो पारे तो ताकू सीरियसली एवं कंटिन्यूअसली जब से प्रिपेयर हे ताहले जीवन में सफल हो पारे। मेन कौन थिला सर आपंकर मेन ऑप्शनल पेपर कौन थिला। मेन ऑप्शनल मोर ओडिया थिला जेहेतु ओडिया मते भल लगे मु ओडिया साहित्य मोर पैशन तो मु ओडिया साहित्य अनुसार मु ओडिया रखी ऑप्शनल जदि मु विज्ञान बैकग्राउंड लोक मोर ग्रेजुएशन मोर पीजी सब साइंस रे तथापि मोर पैशन को फॉलो करथिली एवं ओडिया रखी। सर आम देखो लगातार भाव में कंधमाल आम पखापाखि 10-12 इंटरव्यू नहीं भाई मानकर से माने प्राय साइंस बेल्ट रो कि जितेबाला से वेस्ट क्वालिफाई कर प्रायतः आर्ट सेक्शन बा एसीआरटी को से माने भी बहुत इंपोर्टेंट देती या भितर कौन टी आप जेहेतु आप अभिज्ञ कौन कहे अन्य भाई मानी जे एनसीआरटी अपेक्षा एसीआरटी एससीटी अपेक्षा एनसीआरटी ये जो रोचे बेले बेले तार केमती कौन टी लाकना केमती रही आपणकर जो ओपीएससी अच्छी बर्तमान यूपीएससी सहित सामान ढांचे परीक्षा करने कहुई तेणु आपंकर यूपीएससी रे जमी भाव में एनसीआरटी बुक गुड़िक फॉलो कराए ओपीएससी जी सब एग्जाम अच्छी प्रिपेयर है बेले आप एनसीआरटी सिलेबस को ठीक भाव फॉलो करें आपंकर सफलतार हार अधिक हमारे सुजोग अच्छी तेणु प्राय आमको सजेस्ट कर एनसीआरटी बुक्स फॉलो करूँ एवं भल भाव में आप +2 पर्यंत जी कोर्स अच्छी भल भाव में प्रिपेयर हे
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆର୍ଟ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ସେମାନେ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିକେ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ତେଣୁ ଆର୍ଟ୍ସର ବା ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଟୋଟାଲ ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ଆଉ ତାର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଟିକେ ହେବ? ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ପେପର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର୍। ଏଇ ଦୁଇଟିର ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ହେଇଥାଏ। ମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 7ଟି ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା 250 ମାର୍କ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପର୍ 250 ମାର୍କ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅତି କମ୍ରେ ବସି ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ 1750 ମାର୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସରେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ପାସ୍ ହୁଏ, ଯଦିଓ ତା ବ୍ରେନ୍ରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ଅନେକ ବିଷୟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେନ୍ ପେପର୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସାର୍ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ ୱେସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେମୋରି ଆଉ ମେମୋରାଇଜେସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆଗକୁ ନେଇ ବାଣ୍ଟିବେ, ଆଉ ବିଶେଷତଃ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ରାମିଂ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ପେଡାଗୋଜିରେ, ବିଶେଷତଃ ଫାଷ୍ଟ ମେମୋରି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ୱେସ୍ରେ, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବେଳେ ସ୍ଲୋ ମେମୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ମେମୋରି ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ୱେସ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଡେଡିକେସନ୍ କରିବେ? ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ କେବଳ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି ବୋଲି। ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଭରେଜ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକରେ ହେଉ କିମ୍ବା +2 ହେଉ କିମ୍ବା +3ରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତରତା ଦରକାର, ଅଧ୍ୟବସାୟ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଶୁଣିପାରିଲେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ୱେସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୱିନିଂ କରିବେ, ତା ଫଲ୍ସ ମ୍ୟାଟର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଭାଇବସ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଭାଇବସ୍ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ? ଭାଇବସ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାନେଲରେ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ଅତି ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାସକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାବଦରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାବଦରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହେବାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ ପରଖ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଥରଲି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଭାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନେସନ୍। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତର ବିକାଶଶୀଳରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ 1947 ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ବି ଭାରତ ବିକାଶଶୀଳ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ଯେଉଁ 2040 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ପାଇଁ ନାରା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଏ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବେ ଆଉ କେମିତି ସେ ଏରିଆରେ କାମ କରିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି? ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଆମ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁଟା ମଣିଷର ସଭ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା
ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିଏଲ୍ ଏପିଏଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଚେରୀ ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପିଏଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷାରେ ସେମିତି କି ସାର୍ ଫରକ ରହିଛି କି ସାର୍ କିଛି? ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିପିଏଲ୍ ଏପିଏଲ୍ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ, ତା ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଅଛି କି ସାର୍ ସେମିତି କିଛି? ନା ନା ନା, ଏଜୁକେସନରେ ସେମିତି କିଛି ବିପିଏଲ୍ ଏପିଏଲ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୋଟେ ପିଲାର, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଫରକ ପକାଏନି। କାରଣ ଆମ ସରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ନୀତି ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଚାହିଁଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଛିପାରିବ। ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମ ସମାଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କେବଳ ଅଭାବ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର। ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଅସଫଳ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଟିକାବାଲି ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି, ବିଶେଷତଃ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବି କରିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଟିକାବାଲି ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ପଦ? ଟିକାବାଲି ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୋଧେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସଚେତନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ସବୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନରେ ସେମାନେ ଧାରା ଜାରି ରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ଶୁଣିପାରିଲେ, ପ୍ରେସ୍ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରେ ନାହିଁ, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆଣି ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ନଗରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏ ସଫଳତାକୁ ନେଇପାରିଛି। ସାର୍ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଫଳତା ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥାଏ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସେ ଭିତରେ ଫୋକସ୍ରେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ରେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁବଚନ କହିଲେ, ତଥାପି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁବଚନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମାସକୁ ଆସିଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ମୋଟିଭେଟର କିଏ ଆପଣ କାହାକୁ ଆଜି ନଜର ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାହାଚ ଚଢ଼େଇ ପାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରର ପିଲା। ଆଉ ଜୀବନରେ ଲଢ଼ିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜକୁ ନେଇ ନିରାଶ ନ ହେବା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଛି। ଯଦି ମୋର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆସିଛି ସେମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶି ସେମାନେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ପ, ତା ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ହେଲ୍ପର ହାତ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି, କଥା ହେବା, ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ଟିକାବାଲି ସହରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୱେସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାକୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ଆଗରୁ ବି ପରିଚୟ ଅଛି। ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ସମାଜ ସେବକ ଆଉ କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମ ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୱେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେୟା କାମନା କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକାବାଲି ଆମ ସହରର ବହୁତ ଜଣେ? ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଟିକାବାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆମ ଟିକାବାଲି ସହର ନାଁ କମାଉ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଚକାପାଦ ବ୍ଲକ ଟିକାବାଲିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସାହୁ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।